बाणी के नाल आप सारे जाने जुड़न का यतन करते। उत्थे रोजाना चल रही लड़ीवार सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की विचार, जिस दे अधीन आप रोजाना अमृत वेले और शामां दी दीवाना के अंदर जुड़न का यतन करते। उत्थे अमृत वेले गौड़ी राग की रंपा हुई, कल शामां के समय के विच दीवाना के अंदर बाल विवाह की समाप्ति हुई। सो ये गौड़ी राग का जिहड़ा दूसरा शब्द है जी, सतगुरु जी ने ये जिहड़ा पावन शब्द है वो राग गौड़ी के अंदर पहले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहब महाराज जी इन्हां दे वल्लों उच्चारण सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी के पावन अंग 151 उत्ते सवाईमान। सो महाराज ने अज के पावन शब्द के अंदर डर की गल की है कि किहड़े डर को छड्डना चाहिए है ते किहड़े डर को मनना चाहिए। सो आओ जी आपां सारे जाने विचारां की रंगता करिए, पातशाह की समझाना चाहते हैं। विचार रखने तो पहला एक बार असीं सारे जाने जितने भी गुरु सवारी गुरु की गोद के अंदर जुड़े हैं जी, सब तो पहला गुरु पातशाह जी की पावन हजूरी दे विच हाजरी लगवाई। आप जितने भी जुड़े हो सारे जने सब तो पहला गुरफतह नाल सांझ पाओ, कोई भी रसना बाजी ना रहे, सारी संगत प्यार सत्कार दे नाल उच्चारण करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी अज दे पावन शब्द के अंदर गुरु नानक साहब महाराज ने डर की गल की। वैसे गल करिए तो हर एक मनुख के जीवन के विच बहुत सारे डर जिन्होंने असीं घिरे हुंदे हां। कोई समाजिक डर तो डर रहे हैं, कोई दुनियावी डर तो डर रहे हैं, तो कोई इंसान अपने जीवन के विच होने वाली अनहोनी तो डर रहे हैं। तो हर एक के जीवन के विच कोई ना कोई डर है। तो महाराज सच्चे पातशाह रहाओ वाली बात कृपा करते हैं कि डरिए जे डर होवे, डरिए तां जे मन दे विच होर कोई डर नहीं। इत्थे गल क्लीयर करती भी रब जी के नाम तो बिना होर कोई डर अपनी जिंदगी दे विच लाए नहीं। हुण जिहड़े दूसरे डर ने उहदे परथाए पातशाह कहंदे आ कि डर डर डरना मन का शोर। जिन्हें भी डर ने वो मन का एक तरह का शोर है, आवाज़ां। जिवें ना आप सारे जाने रोजाना जीवन के विच विचरण वाले असीं रात को जदों भी जाते हैं तो जाते जाते सानूं कई बार ऐसा का लगता है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपने मेरे तो ज्यादा किया होगा। जदों असीं रात को जाते हैं तो कई बार साडे मन दे विच इहो जिहियां विचारां पैदा होंदियां ने कि शायद साडे पिछे कोई आ गया। जदों वो विचारां पैदा होंदियां ने तो एकदम सानूं लगदा भी है, एहसास हो जाता है कि पिछे कोई जीव साडे आ गया। असीं जदों घूमदे हां फिर सानूं पता लगदा है कि कोई भी नहीं। तो इसे तरह अगे अगे जदों चलते जाते हैं तो साडे पिछे वो डर जिहड़ा है आम तौर पर लग्या है। पर पातशाह कहते भी ये जिहड़ा डर है ये तेरे मन का ही शोर है, ये रियलिटी कुछ भी नहीं है। हुण गल की है भी वैसे तो विचारवानां नूं वेखीए कईयां ने डर को दो किस्मां दे विच डिवाइड कीता वंडिया ते कईयां ने डर तीन किस्मां दे विच विभाजित। मैं जो भी गुरमुखां दी विचार है एक ते मन दे तल ते कईयां ने डर मन्निया ते दूजा नैचुरल तौर। इह ते पहला दीवाना दी विचार ले एक गुरमुख ने होर भी डर नूं तीन तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ एक्सप्लेन कीता। पहला डर उन्हें कहा कि दीन का डर, दीन का अर्थ है धर्म का डर। दूसरा डर दुनी का डर, दुनी का अर्थ है समाज जो सोशल दे विच असीं रहने उस जगह दे विच दुनिया का डर। तीसरा डर दी उन्हें व्याख्या करते हुए गल आखी है कि दैवी डर, कि तीन तरीकिਆਂ ਦੇ डर। हुण तिन्नां दी जदों असीं व्याख्या करांगे विचार करांगे सब तो पहली गल दुनिया के डर की गल करते भी जिहड़ा दुनिया का डर है
ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਵਤ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰਾਖ ਲੀਨੀ ਹਰ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟਾਹਣੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜ ਤੇ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਿਰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਤੂੰ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਟਾਹਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਾਹਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਡਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ 100 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਲਕੋਚ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 100 ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ 1 ਜਾਂ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਿਆ, ਉਹ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਭਤੀਜਣ। ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਢਾਲਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ। ਫਿਰ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਨੇ, ਡਰਾਵਣੇ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਉਪਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ, ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਵਣੇ। ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਾਵਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੈਸ਼ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਟ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਚਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਪਰ ਡਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਦੀ ਉੱਠੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਰ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਣੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਗਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਡਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਤੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਡਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਡਰ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦਾ ਡਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨਾ ਖੜਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਡਰਨਾ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਡਰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਡਰਦਾ, ਜਿਉਂ ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਚੁਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਡਰ ਦੇ ਬੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਤਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਜਨੀਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭੱਜ, ਇੱਕੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਵਿਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਦੀਨ ਦਾ ਡਰ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਡਰ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਏ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਦ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਸੱਚ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਜੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
तो इस पक्ष तो भी डर रहे हैं कि पुण्य नहीं कर रहे। पाप तो महाराज कहते इसे करके नहीं डर रहा क्योंकि पाप करने में चंगा लगता। वीर पापी भगत ना भावी हर पूजा नाम सुहाए, माखी चंदन पर है जहां भी गंध तहां जाए। देखो कितना बड़ा प्यारा बात सब कहते हैं। बाबा फरीद साहब कहते कि पापी की भगती चंगी नहीं लगती। क्यों जी? क्योंकि उन्हें पाप ही करना, ਉਹਦਾ स्नेह ਉਹਦਾ प्रेम ही असल ਦੇ ਵਿੱਚ पाप ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌੜਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੌੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਗੇ। तो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਤਣ ਹੀ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। तो समझ गए ना? तो मतलब दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸੁਹਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਲੀਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦਨ ਰੱਖ ਦੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸਮੈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਧਾਰ ਗਲਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦਨ ਪਾਸ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਲਿਪਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਮੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗੀ? ਜਹਾਂ ਵੀ ਗੰਦ ਤਹਾਂ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਾ। ਅਰੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਗੰਦਾ। तो ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਪ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭੱਜ ਲਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਆਏਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਸੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮਨ ਨੀਂਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਥੋੜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਆਦਿ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਖਣ ਦਾ ਆਦਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਡਰੀ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਠੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਡਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣ ਲੈ ਜਦ ਡਰੀ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਜਿੱਤੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। तो ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। तो ਇਹ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਪ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਾਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਾਉ ਸਭ ਨਾਸ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਡਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਵਾਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਵਾਲੀ ਆਗਿਆ ਮਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ, ਜਾਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਧਿਆਨ। ਪ੍ਰਾਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ, ਪਾਛਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਪਾਛਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਫਿਰੈ, ਹਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ। ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੇ हम जाए था आज्ञा मिलिया खुदाए साईं तुझ लड़ करिया। तुझे मैनू फरमाई गए तेनू किने कहा कि मैनू मक्के दे विच आके ला, मैं तेनू कहा सी मैं ते घट घट दे विच वसना। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक रूप दे सब दा दुख दिया कौन भले को बंदे मैं ते हर एक दे विच वसदा, मैं ते नीवियां दे विच भी वस रिया, मैं ते उच्चियां दे विच वस रिया। इस करके तेनू किने कहा भी मैं मक्के दे विच बैठा हां। जे मक्के दे विच तेनू लग रहा है तां मंदिर मस्जिद दे विच तेनू मैं अजे लग रहा ते कहंदे साईं मेरे नाल इस गल ते लग रब मेरे नाल इस गल ते लग रहे ते वो कह रहे कि अजे भी तू ये गल नहीं समझदा। तो गुरु साहब सानू जिथे भी गल करदे आ वो यही गल कहंदे आ कि रब जी दे भैर देखो रब जी कोई डराउण वाली चीज नहीं है भी रब नूं सीधा कह दो भी डर जा, ये नहीं। गुरु साहब कहते भी ਉਹਦੇ निर्मल भाव ਦੇ ਵਿੱਚ निर्मल डर ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। देखो ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੈਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ। तो ਉੱਥੇ ਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬਾਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੂਰ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਭਲਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਸਨਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ ਜੋ ਵਕਤ ਕਦੇ ਜਜਮਨ तो हर एक चीज का वो पता है तो इस करके गुरु साहब सन बार बार ये गल समझाते हैं कि बंदे एक चीज का वो परमात्मा को पता कि वो अपने जीवन में की कर इस करके रब जी के निर्मल भाव जिदन उन्होंने मन लेना पै के चरण कर भाव के लोयन सुतरे नानक कह सियाणी है एक कंत बुलावा निर्मल वाली पैर कर ला निर्मल वाला मन बना ला निर्मल डर वाला अपने तन को बना ला कहते जिदन ये अपनी अवस्था मन के धारण कर ली एवं कांत मिलावा हुई इस तरीके के नाल रब जी का मिलाप जिहड़ा है तो खैर जी इत्थे सतगुरु कहंदे आ कि डर घर कर डर 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 जाए भी घर दे विच भी डर है ते हिरदे दे विच भी डर है जिथे भी जाइए डर है सो डर कहा जित डर वो डर किहड़ा है जिहदे नाल रब जी वाला डर प्राप्त हो जाए कहते तुद मैन दूजी ना ही जाए जो कुछ वरत है सब तेरे तो बिना कुछ नहीं सब कुछ व्यर्थ है जो कुछ वरत रहा है कि वाहिगुरू जी तेरे हुक्म दे विच वरत रहा है अगे कहते ना जियो मरै ना डुबै तरै जिन किछ किया सो कुछ ना जियो मरदा है ना डुबदा है कहते जो कुछ कर रहे हैं तू ही कर रहा है कि परमात्मा जी हुक्मे आवे हुक्मे जाए आज्ञा पालना हुक्म दे विच बंदा आउंदा जिस मरदा है ते हुक्म दे विच ही बंदा परमात्मा दे अंदर तीसरे बंदे विच पातशाह कहते हैं हंस हेत आसा असमान इस विच बहुत भूख है हंस का अर्थ होता है निर्दायता हेत का अर्थ होता है मोह भी इहदे विच हंकार जिहड़ा अखीर तक छू रहा है ते कहते इहदे विच बंदे नूं बहुत सारी भुख लग रही है तृष्णावां दी भुखां लगियां होईयां ने जिहड़ी कदे मरदी नहीं भाव खाना पीना आधार बिन खादे मर होने दौरान कहते जिन्ना भी खाना पीना है ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਖਾਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਨ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।